مرشد کیا کرتا ہے؟ مرشد کے حوالے سے غلط فہمی یہ پال لی گئی ہے کہ وہ بتائے گا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ تو تم پہلے ہی جانتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سینٹ آگسٹین ایک فلسفی گزرے ہیں جن کا قول بڑا مشہور ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں جانتا ہوں مگر کرتا نہیں ہوں، اور جو مجھے معلوم ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے وہی میں کرتا ہوں۔ غلط کرتے ہوئے بھی بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ٹھیک کرتے ہوئے بھی بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تم جانتے ہی ہو۔ گرو کا کام یہ بتانا ہے ہی نہیں کہ تم کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ گرو کا کام ہے تمہارے تم ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر دینا۔ تم عادتی پیری مریدی میں پھنسے ہو۔ خاندان کا ایک پیر ہے، وہ سال بعد ایک چکر لگاتا ہے، چند نصیحتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، جیسے جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ بات کیا تم نہیں جانتے؟ وہ جو سارا دن بھی جھوٹ بولتا ہو وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا چاہیے۔ وہ جس کی ہر بات جھوٹ ہو وہ بھی اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنے کی تربیت تو نہیں دیتا۔ یہ جو روایتی اور عادتی پیری مریدی ہے، اس سے یہ امید مت باندھ لینا کہ یہ تمہیں تم سے آشنا کر دے گی، تمہیں انلائٹنمنٹ تک لے جائے گی، تمہاری روح کو بیدار کر دے گی۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ یہ پیری مریدی تمہاری روح کی بیداری کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ تم نے غلط گولی لے لی ہے اور اس سے صحت پانے کی توقع کر رہے ہو، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ یہ گولی غلط ہے۔ اور اگر تمہیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ صحیح گولی نہیں ہے تو درست علاج کی فکر بھی تم کبھی نہ کرو گے۔ پیری مریدی ایک بڑا ہی اور معاملہ ہے۔ یہ تمہارے ان سارے معاملات سے الگ ہی ایک دنیا ہے جس دنیا کو تم جانتے ہو۔ پیر کا صرف اور صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ مرید سے اس کا ماضی چھین لے۔ اور سوچو، تمہارا ماضی چھن جائے تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تمہارا نام، تمہارا مذہب، تمہارا قبیلہ، تمہاری ڈگری، تمہارا عہدہ، تمہارا بینک بیلنس، وہ سب چیزیں جس سے تم خود کو طے کرتے ہو، جس کے ہونے کو تم اپنا ہونا سمجھتے ہو، وہ سب ہی مٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے کہ جو تم سے تمہارا وہ سب کچھ چھین لے جس کے ہونے کو تم اپنا ہونا سمجھتے ہو۔ وہ تمہیں تمہارے اس حقیقی ہونے تک، اس ریئل بینگ تک لے جائے جو کسی بھی چیز پر منحصر نہیں ہے۔ تمہاری پیری مریدی بڑی آسان ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں۔ ایک وہ جن کے پیر ہیں مگر ان کا ہونا نہیں ہے، ان کی بینگ نہیں ہے، وہ عادتی مرید ہیں۔ خاندان، گھر والے، مدرسے والے، استاد، برادری جس کے مرید تھے وہ بھی اس پیر صاحب کے مرید ہو گئے، بغیر خود اس نتیجے پر پہنچے، بغیر یہ جانے کہ میں بدلنے کو تیار بھی ہوں کہ نہیں، میں اس اندرونی انقلاب کے لیے تیار بھی ہوں کہ نہیں۔ یاد رکھیں، پیر ہونا معمولی واقعہ ہے، بڑا واقعہ ہے مرید ہونا۔ مرید ہونے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جو انقلاب کے لیے پک گیا ہے، جو تبدیلی کے لیے تیار ہو گیا ہے، جو انا کے جھوٹ سے ہستی کے سچ کی طرف چلنے کو تیار ہو گیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے گرو اگر دستیاب نہ بھی ہو تو وہ تب بھی انلائٹنمنٹ کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس بات کو سمجھو، جب کوئی سیکھنے والا ہو گیا پھر اسے کائنات کی ہر چیز سکھاتی ہے۔ ایسے شخص کو انسانی شکل میں گرو، گائیڈ، مرشد نہ ملے
तो उसे चहकती चिड़िया गाइड करेगी, महकता फूल उसका गुरु होगा, बहती हवा उसकी पीर होगी, तुलू होता सूरज उसका रहबर होगा, गरूब होते सूरज की सुर्खी उसका हाथ थाम कर ले जाने वाली होगी। दूसरा वो है जो ये कह रहा है कि मैं इनलाइटनमेंट कैसे पा सकता हूँ जब तक कोई मुर्शिद ना हो, जब तक कोई गुरु ना हो, मेरी रूह कैसे बेदार होगी। ये शख्स बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि जब तक कोई सहारा ना हो मैं कैसे हो सकूंगा। ये शख्स अभी मुरीद होने को तैयार ही नहीं है। इसने अना के झूठ को जीने के बहाने तराश रखे हैं। हाँ, एक तीसरा शख्स भी होता है, उसे मैं कहता हूं रियल मुरीद। ये मुरीद मुर्शिद से मिलने से पहले वजूद में आ चुका होता है। ये वो रूमी है जो कोनिया में मौजूद है और कहीं नहीं जा रहा, वहीं बैठा शम्से तबरेज का इंतजार कर रहा है। ये वो शख्स है जो मिटने को तैयार है, जो माजी को त्यागने पर तैयार है, जो तमाम झूठी आइडेंटिफिकेशंस को छोड़ने पर तैयार है, जो किसी भी चीज से चिमटा हुआ नहीं है। क्या तुम्हें मालूम है कि जब शाह शम्स तबरेज कोनिया में आए थे और वो रूमी के लिए ही आए थे, तो उस वक्त रूमी का कोनिया में क्या मकाम था? उनका एक स्टेटस था, शान थी, मर्तबा था, और शाह शम्स तबरेज ने उनके वो सारे बुत तोड़ दिए। और एक वक्त ये आया कि जो शहर उनकी सवारी को गुजरता देखकर अदब से खड़ा हो जाता था, उस शहर ने उनसे मुंह मोड़ लिया। वो जो हर काम में उनसे मशवरा लेने आते थे, वो उनको देखकर दीवाना दीवाना की सदाएं बुलंद करने लगे। शाह शम्स के बस में होता तो वो अपने सामने आने वाले हर शख्स को रूमी न बना देते, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक मुरीद सब कुछ छोड़ने पर तैयार ना हो, तो जितना भी कामिल पीर हो, गुरु हो, वो उसको नहीं बदल सकता। किसी के सामने अदब से झुकने का नाम पीरी मुरीदी नहीं, किसी के सामने खुद को मिटा देना है मुरीद हो जाना। और पीरो मुरीद के इस रिश्ते में अहम अंसर है मुरीद कि जिसने खुद में ये हौसला पैदा कर लिया कि वो जिस झूठ को अपने बचपन से जीता आया था, उसे छोड़ने पर तैयार हो गया है। तुम्हारा मसला ये है कि तुम सब शम्से तबरेज को ढूंढ रहे हो, लेकिन रूमी हुए बिना कभी भी ना ढूंढ सकोगे। हाँ, रूमी हो गए तो शम्से तबरेज तुम्हें ढूंढते ढूंढते खुद तुम तक पहुंच जाएगा। सीखने वाले हो गए तो कायनात की हर चीज तुम्हें सिखाने वाली हो जाएगी। तुम जाग गए तो हर मंजर तुम्हारी आंखों को चुंधी आएगा। तुम सुनने वाले हो गए तो हर आवाज नगमा होगी। सूंघने वाले हो गए तो हर तरफ फूल खिल जाएंगे। आदती पीरी मुरीदी तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि इससे तुम झूठे पीरों का प्रोफेशन चलने में ही बस मदद दे रहे हो। क्योंकि जब तक झूठ के खरीदार मौजूद हैं तो इकोनॉमिक्स के असूल के मुताबिक डिमांड सप्लाई तख्लीक करती ही रहेगी। जब तक मुरीद झूठा है, सच्चे पीरों का होना ना तो मुमकिन है और ना ही जरूरी है। पीर मत ढूंढो, अपने अंदर मुरीद को ढूंढो। उसके लिए तुम्हें जागना होगा। अना की नींद से जागे बिना तुम उस स्टेज पर ही नहीं पहुंचे कि जहां तुम ये कह सको कि मुझे मुर्शिद चाहिए। हाँ, अना के ख्वाब से बेदार हो गए हो और अनाई दुनिया तुम्हें छोड़ नहीं रही, तो यहाँ पीर गुरु मुर्शिद तुम्हारी रहबरी करता है और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहां खड़ा कर देता है कि जहां से तुम हकीकत को देखते नहीं हो, खुद हकीकत हो जाते हो। पीर तुम्हें कुछ करने या ना करने, कुछ पकड़ने या छोड़ने का नहीं कहता। वो तुम्हें पकड़कर ऐसे गले लगाता है कि तुम और मैं की तकसीम ही खत्म हो जाती है।
अगर तुम ये समझ रहे हो कि दुनिया